फाइनली हमारा सारे भाइयों का सामान पैक हो चुका है। भाई ने भी पैक कर दिया साइकिल में। बाकी देखो भाई भी थोड़ा सा है तो फोल्ड कर रहा है। और मेरी साइकिल पे मैंने બહાર એ તો બહાર મેં સામાન પેક કરી દીધું। આપણે ખાલી બેગ જ બાંધવાનું છે। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ નવી જર્નીની। કેમ્પની બહાર ને આપણે પણ સામાન પેક કરી દીધો છે। બાકી આપણી સાથે છે આ બે ભાઈ। આજે અમે ત્રણેય ભાઈઓ જઈશું સાથે કાઠમાંડુ નેપાળ ને હજી પણ બે લોકો અમારી સાથે જોડાવાના છે। બાકી જો તમે પણ આવતા હોય અયોધ્યા તો અયોધ્યા છે મિની પર્વત કેમ્પ। અહીંયા સુવિધા ફ્રીમાં છે નાવા ધોવાની ને બધી રહેવાની પણ। તો તમે આવી શકો છો જો તમે અયોધ્યા આવતા હોય તો। મિની પર્વત એડ્રેસ છે રેલવે સ્ટેશનની બાજુમાં। બાકી ચાલો હવે અમે અહીંથી નીકળીએ। વાગવા આવી ગયા છે 12। હવે ખબર નહીં કેટલા કિલોમીટર ચાલીએ थे। क्यों भाई क्या बोलिए? कितना किलोमीटर चलोगे आज? 15-10 चलाएंगे और कितना चलाएंगे? गरीब आदमी है साहब, कितना चलेगा? ए भाई का स्केटिंग। तो ચાલો નીકળીએ। હર હર મહાદેવ। એ અમારો ભાઈ સ્કેટિંગની રિકવર કરે છે 2-3 દિવસ ન થાય એટલે। બાકી આ ભાઈ તો વિડીયો બનાવે। જો कहाँ से हो भाई? तुम यहाँ से हो? भाई हम लोकली हैं। अच्छा लोकली हो। अच्छा आप कहाँ से हो भैया? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान ये जोधपुर, हम लोग जैसलमेर से। अच्छा हाँ। जोधपुर में एक लड़का है अभिषेक नाम से है, वो भी यात्रा करता है। आपको पता ज्योतिर्लिंग करा है, 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। साइकिल से केदारनाथ लद्दाख सब जगह गया। अच्छा अच्छा। हाँ और एक और लड़का है उसका नाम है प्रिंस पंसारिया। वो है बालोतरा से। वो पैदल यात्रा जा रहा है अभी कैलाश मानसरोवर पर 12,000 किलोमीटर पैदल। वाह भाई बहुत अच्छा भाई। और मैं हूँ गुजरात सोमनाथ से। सोमनाथ होने को 6 महीने हो गए। मैं संपूर्ण भारत की यात्रा करता हूँ। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है पवित्र स्थलों पे कचरा न करे, हमारे देश की संस्कृति अपनाए और ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म एक हो और हमारी जो संस्कृति है इतिहास है वो सब जाने, वही हमारा है। और साथ साथ लोगों को बताना सोशल मीडिया माध्यम से हमारे देश में यहाँ पे मंदिर है, ऐसी ऐसी जगह है, ऐसा बताते रहते हैं। हाँ और साथ साथ लाइव को लाइव भी चल रहा है। सबको बताते हैं नंदी गिरा भरतपुर घाट। अच्छा आप ये गाड़ी चलाते हो? अच्छा यहाँ पे आप लोकल ही हो? लोकल हमारा बगल में घर है। अच्छा बढ़िया है। देखने का मंदिर राम मंदिर, अच्छा हनुमानगढ़ी, कनक महल, सफर महल, वाल्मीकि रामायण, खड़े हनुमान, राम स्वामी, ये सब पूरा सीन। अच्छा आप यहाँ पे हो तो वो बताओ ना भैया कि मतलब यहाँ पे वो है ना वो मतलब बेल आया था घंटा। घंटा? हाँ तो वो कहाँ पे है? घंटा कार सेवकपुरम में। कुरम में? कार सेवकपुरम। कार सेम कुरम। यहाँ पे कार सेवक हुआ था। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? उसी में ताला चाबी घंटा रखा हुआ है। हाँ घंटा इतना बड़ा है कि उठा नहीं पाएंगे। हाँ बट वही देखना है हमें। और रखा है राम मंदिर का सामान, हाँ शालिग्राम पत्थर जो नेपाल से आया है। हाँ शालिग्राम पत्थर आया, धनुष बाण और बजरंगबली का गदा, हाँ। ये सब अलग बाईपास के किनारे अच्छा जहाँ पे सामान रखा है राम मंदिर का। राम मंदिर का जो काम चल रहा है, मंदिर अलग बन रहा है और सामान अलग रखा है। अच्छा तो हमें घंटा देखना है तो यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? चाबी घंटा यहाँ से करीब पड़ेगा, घूम के जाएंगे तो अभी तक जाएंगे 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर? पूरम तीन बंधु हॉस्पिटल के पहले। अच्छा तीन मंडू हॉस्पिटल के पहले, हॉस्पिटल के पहले, कार सेवकपुरम, कार सेवकपुरम। राम घाट हॉल के बगल। अच्छा थैंक यू भैया, राम घाट हाट। इतना बताने के लिए भी थैंक यू। अगर आप वैसे जाएंगे अच्छा इधर से हाँ तो सीधा पड़ेगा अच्छा राम घाट चौराहे के बगल, अच्छा जहाँ ताला चाबी घंटा रखा है राम मंदिर का। अच्छा अच्छा अंदर विकास चाबी और घंटा। अच्छा चलो भाई ભાઈએ ઘણું બધું બતાવી દીધું યાર। અયોધ્યામાં પણ તમે આવો ને તો એટલી વસ્તુ છે ફરવા લાયક। બાકી આ છે કેમ્પ ને હવે અહીંથી અમે નીકળીએ છીએ રેલવે સ્ટેશન થઈ નેપાળ। ફાઇનલી દોસ્તો પહોંચી ગયા છે હાઈવે ઉપર અને અમારા જો ભાઈ શંભુભાઈ સ્કેટિંગ ચલાવે છે ભાઈ। શંભુભાઈ कैसा लग रहा है? અને આ સાઈડ છે બસ પાર્કિંગ, આ છે ગોરખપુર હાઈવે ને આમ જાય છે લખનઉ। અમે જઈએ છીએ પાછો, હું તો ગોરખપુર દર્શન થઈ ગયા છે બટ અમારે ગોરખપુર થઈને જવું છે નેપાળ। તો હાઈવે પકડી લીધો છે। વાગી ગયા છે 2 અને ભાઈ સમોસા સિવાય કંઈ ઓપ્શન નથી આજે हमारी પાસે। भाई खाई से ये भाई भी वीडियो बना रहे हैं अभी फिलहाल। आप क्या कर? मैं अभी वीडियो ही बना रहा हूँ। तो भाई समोसा से खाई लीजिए बस यहाँ से निकलिए पासा गोरखपुर तरफ। नहीं दीदी नहीं नास्तो થઈ ગયો છે અને અમે બેન ભાઈ જાય। અરે યાર બેન ભાઈ
अपनो भाई है ना जा रहे काठमांडू और अपने भाई है ना वो जा रहे वृंदावन, क्योंकि भाई का घर से कम 400 किलोमीटर है। और भाई की ऐसा बोलना है, मतलब भाई का दिमाग में ऐसा है कि यहाँ से कम वो काठमांडू वहाँ से घर से पास है तो कभी भी जा सकता है, बट वो वृंदावन नहीं गया और यहाँ पे गया तो यहाँ से वो घर चला जाएगा, तो फिर आलस की वजह से वापसी नहीं जाएगा। इसकी वजह से भाई जा रहा भाई यहाँ से वृंदावन। कोई बात नहीं भाई, बेस्ट ऑफ लक, जो मन करे वही करो। बाकी कोई काम हो तो भाई को कॉल कर लियो, ठीक है। બાકી ચલે ભાઈ આમ દોનો. અને મને આગળ એવી પણ ઇન્ફોર્મેશન મળી છે નેપાળની કે નેપાળમાં છે ને ઓફ રોડિંગ વધારે છે, એટલા માટે ભાઈના છે ને સ્કેટિંગ ત્યાં નહીં ચાલી શકે, એટલે વાત થઈ છે અમારી. તો ભાઈ અહીંથી પાસે જાય છે, આપણે અહીંથી બહુ અમે અયોધ્યાથી બહાર જ નીકળ્યા છે, બહુ કાંઈ આગળ નથી ચાલ્યા. તો ભાઈ અહીંથી અયોધ્યાથી બાયપાસ થઈને જાય છે વૃંદાવન. અમે નીકળીએ હવે નેપાળ તરફ. ભાઈ જાય છે જો હવે જઈએ છીએ અમે બંને ભાઈ નેપાળ તરફ. અને અત્યારે તો હાઈવે છે, બાકી ભાઈ જાય છે હવે મથુરા. કેમ કે ભાઈ સાચી વાત છે ને યાર, કેમ કે ભાઈનું એક સપનું હતું કે મથુરા માટે તો સ્કેટિંગ કરીને નીકળ્યો હતો, બટ એના ઘરેથી 400 કિલોમીટર છે નેપાળ. તો એ વિચારે છે એમ કે મતલબ એની મમ્મીને વધારે યાદ આવી જાય ને, તો મતલબમાં કે એ નેપાળ જશે ને તો ત્યાંથી ઘરે વયો જશે, તો મથુરા એનું નહીં થાય, કેમ કે મથુરા નાથી થશે 1100-1200 કિલોમીટર. એટલા માટે પછી એને વિચાર્યું છે કે હું મથુરા જઈ આવું, ત્યાંથી કેદારનાથ જઈ આવી, ત્યાંથી પછી ઘરેથી પણ હું નેપાળ જઈ શકું ગમે ત્યારે. તો પછી ઓકે ભાઈ સહી, દિલ કરે મન કરે વહી કરો. બાકી ચાલો ક્યાં ભાઈ ચાલે નેપાળ. આપણે છે ને 50થી 55 કિલોમીટર સાયકલ ચલાવી લીધી છે, અને અહીંયા સાયકલ મૂકી દીધી છે મેં. અહીંયા જો આવી રીતના અહીંયા લોક મારી દઈશું બે સાયકલો ભેગી કરીને. બાકી આપણે પંડિતજીને પૂછી લીધું છે, આપણો આ છે મહાદેવનું મંદિર, ને અહીંયા નાખી દઈશું ટેન્ટ. અને અમારે ભાઈ છે બિહારી, તો અહીંયા બાજુમાં છે ને બસ છે બિહારની. તો ભાઈએ પૂછી લીધું છે કે છે ને અમને જમવાનું આપશો ને, 2 જણા છે આવી રીતના યાત્રા કરીએ છીએ. તો ભાઈએ કીધું ઠીક છે આવી જાજો જ્યારે આદમી જમે ત્યારે. બાકી શિવરાત્રિ હતી અહીંયા જો, એટલે આવી રીતના શણગારેલું છે. આ મંદિર છે, એક અહીંયા મંદિર છે, એક અહીંયા છે, એક એની પાછળ છે, એક અહીંયા મંદિર છે, એક અહીંયા છે. બાકી ચાલો આપણે ટેન્ટ વેન્ટ લગાડીએ અને રોકાવાની સુવિધા કરીએ. લાઈફમાં પહેલી વખત સોલો ટ્રાવેલ કરતો હતો. એક બિહારના ભાઈ મેળા છે હવે, ને જોઈએ છે હવે ક્યાંક લગ મારી જર્નીમાં સાથે રહી છે ને ક્યાંક લગન અમે ભેરા રહીએ છીએ. કેમ કે સોલો ટ્રાવેલ કરતા હોય ત્યારે તો લોકો સપોર્ટ કરે, 2 જણા ટ્રાવેલ કરતા હોય ત્યારે સપોર્ટ ના મળે, એટલે જોઈએ છે પછી. કેમ કે સપોર્ટ મળે ત્યારે તમે ટ્રાવેલ કરી શકશો ને, વગર પૈસા યાત્રા કરીએ તો સાથે રહેવાનો કોઈ મતલબ નથી. બીજું કે અમારો રૂટ જ અલગ અલગ છે. મચ્છરા અહીંયા એટલા છે ને યાર, બહુ ગવડે છે. કેમ કે મારે ગુજરાત પણ થઈ ગયું, મહારાષ્ટ્ર પણ થઈ ગયું, ને અમારા ભાઈને છે ને જુદું બાકી છે, એટલે એ ભાઈ વિચારે છે કે મારી એ સાઈડે જવાનું બાકી છે. એટલે જોઈએ છે કેદારનાથે જવાનું છે પાછું, એટલે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ. બટ અત્યારે આપણે જાય છે કાઠમાંડુ નેપાળ. ને 2 ભાઈઓ છે ને સ્કેટિંગવાળા ભાઈ હતા અમારે શંભુભાઈ, એ તો હવે નીકળી ગયા છે પાછા આપણે વૃંદાવન, એટલે અયોધ્યાથી કમસે કમ આજુબાજુમાં અયોધ્યામાં હશે. કેમ કે રિટર્ન આવ્યા હતા અમે થોડાક અયોધ્યાની બહાર નીકળ્યા હતા પાછા. મતલબ એને આજ વિચારતું હતું સાયકલને આગળ નીકળવાનું, એટલે મતલબ અયોધ્યામાં જ પાછા રોકાણા છે, કે અયોધ્યાની આજુબાજુમાં આગળ પાછળ રોકાણા છે. બાકી ચાલો જો સામાન કેટલો છે, લગાડવાના છે ટેન્ટ વેન્ટને. બાકી અમારી પાસે સામાન નહીં છે. જો આ છે ને બકાલું છે, 200 રૂપિયા આપ્યા હતા ભાઈએ, 200 રૂપિયાના ભાત લીધા, અને આમાં બકાલું છે 50 રૂપિયાનું બકાલ લીધું છે. બટ અત્યારે મારે બનાવવાનું હતું, બટ અમારા ભાઈએ વાત કરીને એટલે ફ્રીમાં જ ખાવાનું થઈ ગયું છે. કાંઈ નહીં, ટેન્ટ વેન્ટ લગાડીએ, અને બોટ તો અહીંયા છે બાજુમાં, એટલે આપણું બોટ લગાવીને ચાર્જિંગ કરી લઈશું. બાકી અહીંયા છે રોડ હાઈવે. ચાલો લગાડીએ અહીંયા ટેન્ટ, ને અહીંયા ભાઈ ટેન્ટ લગાડી દેશે. જમી લીધું છે, અમારા ભાઈ છે આ ભાई लड़का देखाता ना था એટલે. और ये बिहार की बस. तो हमारे भाई ने पूछ लिया कि भैया हम ऐसे ऐसे यात्रा करते हैं तो खाना खिला दोगे. तो भैया ने हमें तो खाना खिलाया. यहाँ पे जो मेले में काम करते हैं ना, मेला जिसका होता है जो समेट रहते सब कुछ, उसको भी खाना खिला दिया. तो बहुत प्यारे लोग थे. और यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है देखो यहाँ पे. તો અહીંયા તો મેં સાયકલ મૂકી દીધી, વहाँ કેમ્પ લગાવી દીધો, અને મારી પાસે રસી છે રબરની. તો રબરની રસી ઝાડવાથી બાંધીને મેં તમારા લીલા કપડાં થોડા કરતા સૂકવી દીધા છે. બાકી મન થશે તો અહીંયા નાહી લઈશ. અહીંયા છે ડંકી તો ઘણી છે ભાઈ, લિમિટ જ નથી, વાં એટલી ડંકી છે. બાકી અહીંયા છે ને બધા મતલબ યાત્રાવાળા આવે ને એ બધા બસો રાખીને ખુદ જ ખાવાનું બનાવે છે ને જમે છે બધા આ જગ્યાએ.
બાકી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. અને તમારા ભાઈ ગુજરાતીને છે ને યાર થોડોક સપોર્ટ કરો અને કોમેન્ટમાં છે ને હર હર મહાદેવ લખવાનું ભૂલોમાં. અને વિડીયોને છે ને શેર કરતા રહ્યો. આપણા ગુજરાતનો પણ કોઈ છોકરો છે જેને છે ને આખા ભારતની તો યાત્રા કરે જ છે, પણ હારે હારે વિદેશમાં પણ જાય છે. કેમ કે આપણે છે ને જાય છે અત્યારે નેપાલ કાઠમાંડુ, એ છે એક બીજો દેશ. ને કાઠમાંડુમાં છે મહાદેવનું મંદિર. ને કહેવામાં આવે છે કે કેદારનાથના દર્શન કરી લઈએ અને કાઠમાંડુના દર્શન કરી લઈએ. બે જગ્યાએ દર્શન કરીએ ને ત્યારે એક જ્યોતિર્લિંગના સંપૂર્ણ દર્શન થાય છે, એવી રીતના કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણે કાઠમાંડુ દર્શન કરવા જઈએ છીએ. બાકી क्या भाई क्या बोलोगे आप? जा रहे हैं काठमांडू घूमने के लिए. अच्छा, तो हमारे भाई तो है अभी स्टार्ट ही किया है. कितने दिन हो गए? आज हो गया 39 दिन. 39 दिन. 39 मतलब कितना होता है? 39. हाँ 39. भाई थोड़ा सा बिहारी बोलता है तो मेरे को है ना मतलब समझ में आता है, बट लंबा करना पड़ता है तब समझ में आता है. बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हर हर महादेव, जय श्री राम. जय श्री राम.